અને જ્યારે આજે આપણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પ્રવાસમાં છે, વિદેશ પ્રવાસમાં, અને તેની ચર્ચા કરવાના છે. આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સિડનીના કુડોસ બેંકે એરેના સ્ટેડિયમમાં હાજર રહ્યા હતા. તેમની સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાના પીએમ એન્થોની અલ્બેનીઝ પણ હાજર રહ્યા હતા. એ બંને વચ્ચેની જે મિત્રતા છે એ પણ દેખાતી હતી અને એ બતાવતી હતી કે આ બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેની મિત્રતા નથી, આ બે દેશ વચ્ચેની મિત્રતા છે. અહીં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું પરંપરાગત રીતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. મોદીએ નમસ્તે ઓસ્ટ્રેલિયાથી જ પોતાનું સંબોધન પણ શરૂ કર્યું હતું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સિડનીના કુડોસ બેંક એરેનામાં ભારતીય મૂળના 20,000થી પણ વધુ લોકોને સંબોધન પણ કર્યું હતું. અને આ સંબોધનમાં વડાપ્રધાને ભારતની તમામ તાકાતને ઉજાગર કરી હતી જે કોરોના સમયે દેખાઈ હતી. આ સાથે જે રીતે ભારત હવે ડિજિટલ બની રહ્યું છે તેની પણ વાત વડાપ્રધાને કરી હતી. વડાપ્રધાને સંબોધનમાં શું કહ્યું હતું સૌથી પહેલા એ સાંભળી લઈએ. पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है. विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है. वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बेनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा. और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है. मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या. अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है. भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी. वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया. कोरोना के समय में आपने भी यहां जिस सेवा भावना से काम किया वही हमारी संस्कृति की विशेषता है. और साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो एक घोषणा भी करने जा रहा हूं. ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय की बहुत समय से जो मांग थी, अब उसे पूरा किया जाएगा. जल्द ही ब्रिस्बेन में भारत का एक नया काउंसलेट खोला जाएगा. साथियों, मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं. देंगे? आवाज जरा धीमी हो गई.
देंगे? पक्का? प्रॉमिस? मैं आपसे ये मांग रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी भारत आए अपने साथ कोई न कोई ऑस्ट्रेलियाई मित्र और उनके परिवार को भी साथ लेकर के आए। તો વડાપ્રધાનને તો આપણે સાંભળ્યા, પરંતુ જેમણે વડાપ્રધાન એટલે કે ભારતના વડાપ્રધાનને બોસ કહ્યા છે એમને પણ સાંભળવા એટલા જરૂરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન એન્થોની આલ્બનીઝે શું કહ્યું હતું વડાપ્રધાનના સ્વાગતમાં એ પણ સાંભળીએ. The Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. When I was in India in March, where he hosted me with such generosity and warmth, it was a trip full of unforgettable moments, celebrating Holi in Gujarat, laying a wreath for the great Mahatma Gandhi in New Delhi, and doing a lap, something I will never quite forget, of the incredible stadium at Ahmedabad on day one of the fourth test. Everywhere I went, I felt that deep sense of connection between the people of Australia and the people of India. અને આ જ મુદ્દે ચર્ચાને પણ આગળ વધારીશું. આપણી સાથે તમામ મહાનુભાવો ઉપસ્થિત છે. દિગંત સોમપુરા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, જેઓ વિદેશી બાબતોના જાણકાર છે. સાથે જ આપણી સાથે ડોક્ટર શ્રદ્ધાબેન રાજપૂત જોડાઈ ગયા છે, જેઓ ભાજપના નેતા છે. સાથે રાજકીય વિશ્લેષક આપણી સાથે ડોક્ટર જયેશ શાહ જોડાઈ ગયા છે. સાથે જ આપણી સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાથી ગુજરાતી એવા યુધિષ્ઠિર લોહાર પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. યુધિષ્ઠિરજી, આપનું પણ સ્વાગત છે ગુજરાત ફર્સ્ટમાં. સૌથી પહેલા વિદેશ નીતિના જાણકાર છો એટલા માટે દિગંત સર આપની પાસે જવા માંગીશ કે આ વખતે વડાપ્રધાનના જે અલગ અલગ દેશમાં જે કાર્યક્રમો થયા એમાં એક વાત એ સામે આવી, વડાપ્રધાન જ્યારે જ્યારે તેમની તાકાત વધતી દેખાય એની સાથે સાથે દેશની તાકાત વધતી છે એ પણ સાબિત થયું છે. દિવ્યાબેન, તમે સાચી વાત કરી. ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી આજે વિશ્વમાં જે ભારતની નવી ઓળખ અને આગવી ઓળખ જે ઊભી કરી છે એમાં કોઈ બેમત નથી. વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્ર મોદીની આ બીજી મુલાકાત છે ઓસ્ટ્રેલિયાની. નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યાં જાય છે ત્યાં એક નવો પ્રકારનો એક વેવ એ છોડીને આવે છે અને એક ઘણું બધું બે દેશો વચ્ચેનું એક જોડાણ પણ કરીને આવે છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદીની આ વખતની મુલાકાત ઓસ્ટ્રેલિયા માટે અને ભારત માટે ઘણી બધી ફળદાયી છે. એમાં ઘણા બધા મુદ્દાઓ આપણે આ ચર્ચામાં આપણે આવરી લઈશું. પણ અત્યારે હાલ જે આપણે વાત કરીએ છીએ એ પ્રમાણે સૌથી પહેલા જે અત્યારે 5 મુદ્દાઓ તમે લીધા એમાં 2-3 મુદ્દા રહી પણ ગયા છે, એ પણ આપણે પાછળ ચર્ચામાં લઈ લઈએ છીએ. મજાની વાત એ થઈ છે કે જે સિડનીમાં જે એક સ્ટ્રીટ છે એ સ્ટ્રીટનું નામ ત્યાં સૌથી વધારે આપણા ભારતીયો છે એનું નામ આપવું હતું લિટલ ઇન્ડિયા. ઘણા વખતથી આ માંગણી હતી, ત્યાંની સરકાર એમાં રસ લેતી નથી, હેરિસ પાર્ક. અને આ વખતે એની એનાઉન્સમેન્ટ વડાપ્રધાને ત્યાંના કરી દીધી, એન્થની આલ્બાનીએ. એ આપણા માટે બહુ સારી વાત છે. મહત્વની બીજી વાત જે હજી વડાપ્રધાનની આપણી આ ઓસ્ટ્રેલિયાની મુલાકાત દરમિયાન જે હજી આપણે બાકી જોઈ રહ્યા છીએ એ ઓસ્ટ્રેલિયામાં જે ખાલિસ્તાનીઓનો જે મુદ્દો છે એના માટે શું કહે છે એ પણ આપણે જાણવું જરૂરી છે. દિવ્યાબેન જી, શ્રદ્ધાબેન, આપનું શું માનવું છે? વડાપ્રધાનને આટલો પ્રતિસાદ, આમ તો જ્યાં પણ જાય છે વડાપ્રધાનને જોવા માટે, એમની સાથે ફોટો પડાવવા માટે ભારતીયોમાં થનગનાટ હોય જ છે, પરંતુ ભારતીયોની સાથે સાથે વિદેશમાં વસતા ત્યાંના રહેવાસીઓમાં પણ એવો જ થનગનાટ વડાપ્રધાનને આવકારવા માટે જોવા મળ્યો હતો. દિવ્યાબેન, એ વાત બિલકુલ ચોક્કસ છે. હું થોડું ભૂતકાળમાં જઈશ. જ્યારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી ગુજરાત હતા અને અમે ગુજરાતમાંથી બહાર જઈએ અને બહારના લોકો પૂછે તમે ક્યાંથી આવ્યા છો, તમે આપ કહાં સે આए हैं, તો અમે કહે ગુજરાત સે. અરે આપ મોદી जी के गुजरात से आए. તો બીંગ ગુજરાતી અમને બહુ જ પ્રાઉડ થતું હતું. અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, એ સેकंड आंसर ये लोग ये कहता था आपके मोदी जी को मैडम वहाँ नहीं होना चाहिए गुजरात में, उन्हें तो देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए. थैंक यू सो मच. અને આપણી બી છાતી ગદગદ એક ગુજરાતી તરીકે ફૂલી જતી હતી કે 2014 પહેલા જ એક આખું વાતાવરણ એ હતું કે જ્યાં બી આપણે દેશમાં જઈએ લોકો એ જ કહેતા હતા કે માન્ય નરેન્દ્ર મોદીજી આ દેશના પ્રધાનમંત્રી હોવા જોઈએ. વર્ષ 2014 પછી જ્યારે પ્રધાનમંત્રી બન્યા
અને જે વિદેશ નીતિથી એ વિદેશોમાં ગયા અને વિદેશોનો જે પ્રવાસ કર્યો, તો સૌથી પહેલા એમણે વિપક્ષના કટાક્ષનો સામનો કરવો પડ્યો. વિપક્ષે એમની ખેવના બી કરી કે આ ખૂબ ખોટી રીતે કેમ વિદેશ જાય છે, એમણે તો ગરીબોની સેવા કરવાનું પ્રણ લીધું હતું, આ હતું તે હતું, પણ એમને ખબર નથી કે ચૂંટાયેલા પ્રધાનમંત્રીનું કામ છે કે દેશ જે છે એની આર્થિક નીતિ, એની વિદેશ નીતિ, એની કૂટનીતિ મજબૂત થાય તો એના માટે એને વિદેશી દેશો સાથેના પણ સંપર્ક વ્યવહાર છે અને જે દ્વિપક્ષીય વાર્તાલાપ હોય કે અન્ય G20, G7 અને ઘણી બધી વાર્તાલાપ હોય છે કે જે રક્ષાના મુદ્દે હોય કે વાતાવરણના મુદ્દે હોય, એન્વાયરમેન્ટના મુદ્દે હોય, ઘણા બધા હોય છે. એ બધા મુદ્દાઓ પર વાત કરવી જરૂરી છે. રક્ષા નીતિ હોય, કૂટનીતિ હોય, હથિયારની નીતિ હોય કે પરમાણુની નીતિ હોય. એનું જ પરિણામ એ આવ્યું કે જ્યારે આપણે એર સ્ટ્રાઇક અને સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક જેવા મુદ્દા જે ભારતના પક્ષમાં, રક્ષણાત્મક પક્ષમાં આપણે જ્યારે લીધા, ત્યારે આખી દુનિયા આપણી સામે નહોતી ગઈ અને આપણી સાથે ઊભી હતી અને પાકિસ્તાનને કહ્યું હતું કે ભાઈ રક્ષા કરવાનો અધિકાર ભારતને છે. આ એક આખી વિદેશ નીતિ અને કૂટનીતિ જે હતી એનું આપણને પરિણામ જોવા મળ્યું છે. એ રીતે જ્યાં જ્યાં પણ આજે કોઈ વિદેશની અંદર ભારતીય નાગરિક વધતું હતું, 2014 પહેલા એ કદાચ પોતાના જાતને ભારતીય કે ઇન્ડિયન કહેતા થોડો ખચકાટ અનુભવતો હશે, પણ 2014 પછી એ જ ગુજરાત વાળું પરિસ્થિતિ છે. ઓ યુ આર ઇન્ડિયન, ઓ મોદી, ઇન્ડિયા. એટલે લોકોને પોતાના દેશ પ્રત્યે પોતાના ભારતીય હોવાનો ગર્વ આજે જે આખા દુનિયાની અંદર ભારતીયો છે એમની એ ખૂબ જ ગર્વ છે. અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી જ્યારે પણ વિદેશ પ્રવાસે જાય છે ત્યારે અચૂક અને અચૂક ભારતીય સમુદાયના લોકોને મળે છે. ત્યાંના સમુદાયના લોકો પણ ખૂબ સામેથી એમને ઉમળકાભેર આવકાર આપે છે, મળે છે. અને વિદેશની અંદર વિદેશી નાગરિકોની અંદર પણ નરેન્દ્ર મોદીજી એક ખૂબ જ એક લોકપ્રિય નેતા છે. એટલે જ આપણે એમને વૈશ્વિક કક્ષાના નેતા કહીએ છીએ. પ્રધાનમંત્રી એ બધાના છે, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીથી આવે છે, પણ જ્યારે પ્રધાનમંત્રી છે તો આખા દેશના છે. અને આજે 125 કરોડનો ભારતનો દેશ છે, ગર્વ એમના પર લે છે કે જ્યારે એ વિદેશની અંદર જાય છે ત્યારે ગર્વથી આપણું જે એમની 56 ઇંચની જે સીનાની વાત છે, 56 ઇંચની છાતીની વાત છે, એ રીતે આખા જ ભારતીયોની છાતી 56 ઇંચની થઈ જાય છે. અત્યારે જે એમનો પ્રવાસ છે એ જાપાન છે, પાપુઆ ન્યૂ છે અને ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જ્યારે અહીંયા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે મેચ જોવા માટે આવ્યા હતા, ટેસ્ટ મેચ હતી, આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીના ઓસ્ટ્રેલિયાના પીએમ જે આવ્યા હતા પ્રેસિડેન્ટ, અમે લોકો બી એ વખતે ત્યાં જ હતા. જે પ્રમાણે આખી ભીડનો ઉત્સાહ હતો, ઉમંગ હતો, બંને દેશના જે નેતાઓ હતા એકબીજાનો હાથ પકડીને એક સોલિડિટી, એકજૂથતા દેખાડી અને ચાલ્યા હતા. દેશો વચ્ચે સમન્વય અને સંબંધ હોવા બહુ જરૂરી છે. એટલે જ તો જ્યારે આપણે યુક્રેનની અંદર આપણા બાળકો જ્યારે તિરંગો દર્શાવતા હતા, આપણા સ્ટુડન્ટ્સ, તો એમને ત્યાં સેના, રશિયાની સેના હોય કે યુક્રેનની સેના હોય, એને જવા દેતી હતી. ઇવન પાકિસ્તાનના સ્ટુડન્ટ્સે કહ્યું કે ઘણી વખતે તો અમે ઇન્ડિયાના ઝંડા લઈ લેતા હતા કે ભાઈ અમને જે ઓપરેશન ગંગા છે એના તહેત જે છે આપણા સ્ટુડન્ટ્સ પાછા આવ્યા છે. તો ઘણી સારી એવી લોકપ્રિયતા છે. અને આ જ વિદેશ નીતિ અને કૂટનીતિના હિસાબે તમે જો કે ટૂંક સમયની અંદર આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ મનાવવા જઈ રહ્યા છે. તો 2014 પછી એમણે જે યોગ દિવસની પહેલ કરી અને આ 2023નું વર્ષ જે લોકો માટે મિલેટ યર્સ તરીકે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીએ યુએનની અંદર ઘોષિત કરાયું છે. આ ઘણા બધા એવા મુદ્દાઓ છે કે ચાહે વાત માનવતાની હોય, વાત ચાહે પર્યાવરણની હોય, વાત ચાહે રક્ષાની હોય, દરેક મુદ્દાઓ ઉપર આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીએ વિશ્વના દેશો સાથે વાર્તાલાપ કર્યો છે. જી, આપણી સાથે ડોક્ટર જયેશ શાહ પણ જોડાયેલા છે. અને ડોક્ટર જયેશ, જે રીતે કોઈ પણ નેતા બીજા દેશમાં જાય છે અને કોઈ નેતાને મળે છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે તેને રાજનીતિ સાથે પણ જોડવામાં આવતા હોય છે. ઓસ્ટ્રેલિયાનો જ પ્રવાસ નહીં, પરંતુ વડાપ્રધાનના આ વખતના જેટલા પણ પ્રવાસ જેટલા પણ કન્ટ્રીઝમાં થયા છે તેને લઈને શું કહી શકાય? વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ એ પોતાની જે લોકપ્રિયતા, જે અપાર ચાહના પ્રાપ્ત કરી છે તે એમને નથી કરી. કોરોનામાં જઈએ, કોરોના કાળમાં પપુઆ ન્યૂ ગિયાનાની વાત કરીએ. પપુઆ ન્યૂ ગિયાનામાં વેક્સિન જરૂર હતી, અમેરિકા જેવા દેશે એને આપવાની ના પાડી. તે વખતે નરેન્દ્રભાઈએ લાખો ડોઝ પપુઆ ન્યૂ ગિયાનાને આપ્યા અને એના કારણે ત્યાંના પપુઆ ન્યૂ ગિયાનાના વડાપ્રધાન એમને પગે પડ્યા. લોકપ્રિયતા એમને નથી થતી. આ અલ્ટિમેટલી ભારતનો પ્રભાવ છે. 150 થી વધારે દેશોને રસી આપી, વેક્સિન પ્રોવાઈડ કરી અને હજારો લોકોની જાન બચાવી છે અને ત્યાર પછી આ પોપ્યુલરિટી મળી છે. આ એક વાત થઈ. મુદ્દામાં બીજી એક વાત છે કે જાપાન ગયા, ઓસ્ટ્રેલિયા ગયા. આ બેનું એક રાજનૈતિક, કૂટનૈતિક મહત્વ છે. દક્ષિણ ચાઇના સી, સાઉથ ચાઇના સી ની વાત છે. સાઉથ ચાઇના સી પર આવનાર સમયમાં ચાઇના સાથે બહુ મોટો સંઘર્ષ થવાનો છે. એ વખતે નરેન્દ્રભાઈની કૂટનીતિ અંતર્ગત
નરેન્દ્રભાઈએ ઓલરેડી જાપાન સાથે, વિયેતનામ સાથે, કોરિયા સાથે, ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે અને ફિલિપાઇન્સ સાથે એવો સરસ એક વ્યૂહરચના અંતર્ગત એમણે જે સંબંધો ઊભા કર્યા છે. વિયેતનામમાં બ્રાહ્મોસ મિસાઇલ આપી છે, ત્યાં ઓએનજીસીના રિગિંગના નામે એ ટાપુઓ ઉપર કંટ્રોલ કર્યો છે ભારતીય સેનાનો. ફિલિપાઇન્સમાં બ્રાહ્મોસ આપી છે અને આપણે બીજા શસ્ત્રો હજી આપવાના છે. એટલે એ જે સાઉથ ચાઇના સી કે જ્યાંથી ચાઇના ખતરારૂપ બની શકે એમ છે, એ તમામ સ્થળો પર નરેન્દ્રભાઈએ પોતાનો એવો દબદબો ને એવો પ્રભાવ બનાવી દીધો છે કે આવનારા સમયમાં જ્યારે સંઘર્ષ થશે એ વખતે આ બધા જ દેશો એ સંઘર્ષમાં આપણા સહભાગી થઈ અને આપણા ઉપરનું પ્રેશર ઘટાડવામાં મદદરૂપ થશે. જી હવે બીજી એક વાત છે, જેવી રીતે ભારતને એમની જરૂર છે એવી રીતે જાપાન છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, વિયેતનામ છે, ફિલિપાઇન્સ, આ બધા દેશોને પણ આપણી એટલી જ જરૂર છે. કારણ કે જ્યારે સંઘર્ષ થશે ત્યારે ચાઇના સામે એકલા હાથે કોઈ પણ દેશ બાદ ભીડી શકવાનું નથી. એટલે એ જે રાજનૈતિક કૂટનીતિ જે રમાઈ છે એ બહુ જ અદ્ભુત. આજ સુધી આઝાદી પછી સૌથી પહેલા આટલી બધી વ્યૂહાત્મક રણનીતિ રમાઈ. હવે રણનીતિની વાત કરીએ ત્યારે જાપાનમાં આપણા વડાપ્રધાન ઝેલેન્સ્કીને મળ્યા યુક્રેનના. એમને વડાપ્રધાનને યુક્રેન આવવા પણ આમંત્રણ આપ્યું નરેન્દ્રભાઈને. જાપાનમાં હમણાં ગયા ત્યારે જાપાનથી ન્યુયોર્ક ગયા અને ત્યાંથી ઓસ્ટ્રેલિયા આવ્યા. તો આ એક એવું બતાવે છે કે ભારતે આટલી પરફેક્ટ કોમ્પ્લેક્સ ઇન્ટરનેશનલ સિચ્યુએશનમાં પણ રશિયા સાથે પણ સંબંધ બનાવ્યા છે અને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ પણ ભારતના વડાપ્રધાનને આમંત્રણ આપે છે. વિચાર કરો કે કેટલું અદ્ભુત બેલેન્સ કર્યું હશે કે જ્યારે બે દેશો એકબીજા સાથે લડે છે અને બંને દેશો ભારતના વડાપ્રધાનને ઇન્વાઇટ કરે છે. રાષ્ટ્રપતિ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બાઇડનની વાત કરીએ તો બાઇડને જાપાનમાં એવું કહ્યું કે મારે, તમે તો એટલા બધા પોપ્યુલર છો કે મારે તમારા ઓટોગ્રાફ લેવા પડશે. કારણ કે જૂન મહિનામાં જ નરેન્દ્રભાઈ જવાના છે, એના ડિનર માટે એટલો બધો રસ થયો છે ત્યાં ભાગ લેવા માટે. એટલે આ જે આખી જે વ્યૂહાત્મક કૂટનીતિક વિદેશ નીતિ છે ને એની સફળતા છે અને એ સફળતાના કારણે 140 કરોડ ભારતીયોનું માથું ગર્વથી ઊંચું થઈ શકે એવી પરિસ્થિતિ છે. અને એને જ કારણે ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરામાં પણ આટલો બધો સપોર્ટ, આટલો બધો સહયોગ, આટલો બધો ઉમળકાભેર આવકાર મળી રહ્યો છે. જી ડોક્ટર જયેશ, આવો આપની પાસે. આપણી સાથે યુધિષ્ઠિર લુહાર પણ જોડાયેલા છે, ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહે છે તેઓ. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી યુધિષ્ઠિર આપ ત્યાં રહો છો. ઓસ્ટ્રેલિયામાં જ્યારે વડાપ્રધાન આવતા હોય અને પણ ભારતના, એટલે સ્વાભાવિક છે ન માત્ર ગુજરાતી પરંતુ દેશભરના જેટલા લોકો ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહે છે એ લોકોને આનંદ થાય, ઉત્સાહ હોય. ત્યાં કેવો માહોલ હતો વડાપ્રધાન આવતા હતા એ પહેલા? અહીંયા જેમ કે 20,000 લોકો એક મોટા સ્ટેડિયમમાં મળવા અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયામાં, એટલે એક ભેગા થવા એક ઇવેન્ટ માટે બહુ મોટી વાત છે. ને અહીંયા લોકો ટિકિટો પણ પે કરીને આટલા બધા ભેગા નહીં થતા, પણ આ વખતે જે મોદીજીની જે પોપ્યુલારિટી હતી એના લીધે જેટલા 20,000 લોકોની સંખ્યામાં એ સ્ટેડિયમમાં લોકો ભેગા થયા એમાં દેખાય છે કે એમની કેટલી મોટી પોપ્યુલારિટી, લોકપ્રિયતા છે. પ્લસ લોકો અહીંયા જે છે એ મોદીજી, અહીંયા હું આજે જ અહીંયા બહાર વોક ઉપર જતો હતો અને એક 80 યર્સ ઓલ્ડ લેડી જેને કઈ લેવા દેવા નહીં પોલિટિક્સ થી કે કઈ પણ એને કઈ લેવું મતલબ નહીં, પણ એને કીધું કે હું જતો હતો, મને કે થોડા મોદીજી he is in Sydney and is speaking something on the radio. He is very popular, everyone is watching and એવું બધું. એટલે મેં કીધું કે પછી એને ખબર હતી કે who is મોદી is very popular. પછી મને પૂછતી હતી નવારા, પછી એને આંખોમાં પાણી આવી ગયું કે આ માણસ આટલો પોપ્યુલર કઈ રીતે? કે મેં કીધું he is popular in the world, not in just the Indian community or India. પછી કે yes, એવું એટલે એને એ બારમાં બધા એ લેડીઝ ઓલમોસ્ટ ઓસ્ટ્રેલિયન હતી. ઇન્ડિયનના દિલમાં તો મોદી માટે એટલી જગ્યા છે, પણ મેં વિચાર્યું કે જો મોદીજીની જગ્યા ક્યાં ક્યાં છે, એટલે મોદીજીની પોપ્યુલારિટી તો અનબિલીવેબલ છે. ને અહીંયા મેં કીધું એમ કે 20,000 લોકોની સંખ્યા ભેગી કરવી એક નાના મોટા ઇવેન્ટ માટે બહુ મોટી વસ્તુ છે. ને મોદીજી આવ્યા એટલે લોકોએ એક મોટા ભાગે દરેક ડિફરન્ટ વેરાયટીઝમાં એને શું કહેવાય આપણે સેલિબ્રેશન્સ કર્યા. પ્લસ અહીંયાના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે કહેતા હતા કે પહેલા જે પ્રેસિડેન્ટ આવ્યા હતા, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવ્યા હતા બ્રુસ, એમનું આવું વેલકમ નહીં થયું જે વેલકમ મોદીજીનું હું જોઉં છું અહીંયા પહેલી વાર, ને ટ્રેડિશનલ રીતે ને આટલું મોટી રીતે, ને જે લોકો અહીં લોકોમાં ઉત્સાહ છે અહીંયા
એવો મેં ક્યારેય મારી જીવનમાં નહીં જોયો. એવું તો સાંભળ્યું છે એમની સ્પીચમાં. જી અજી યુધિષ્ઠિર, અને આ સાથે જ આપણે જ્યારે એ જ વાતની ચર્ચા કરતા હોઈએ કે આટલી લોકપ્રિયતા ન માત્ર ભારતીયોમાં છે પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયન લોકોમાં પણ વડાપ્રધાન માટે એ જ માન સન્માન અને એ જ લોકપ્રિયતા છે. પણ દિગંતજી, આપણે જે રીતે ક્વાડની વાત કરીએ, G7 કે જેના આપણે સદસ્ય નથી છતાં પણ આટલું સારું આમંત્રણ અને આટલી જ આગતા સ્વાગતા આપણી જાપાનમાં હિરોશિમામાં થઈ, ક્વાડમાં પણ એ જ વાત કે જ્યારે 4 સમૂહ દેશ એક સાથે આવતા હોય અને એક રણનીતિના ભાગરૂપે, કારણ કે ચીન આપણો દુશ્મન દેશ છે એવું માની શકીએ, પાકિસ્તાન આપણી સામે ગમે ત્યારે છમકલા કરતો હોય છે, અને આ પ્રકારે G7, ક્વાડ અને હવે G20 જે ભારતમાં થઈ રહ્યું છે અને કાશ્મીરમાં થવાની જે બેઠકો છે તેને લઈને પણ સતત વિરોધ પાકિસ્તાન, ચીન આપી રહ્યું છે. આ વખતે આ પ્રકારનો પ્રવાસ અને વડાપ્રધાનની જે તાકાત અને દૃઢતા છે એના જ કારણે આપણે બધા સામે અગર જરૂર પડશે તો પણ લડી શકીએ, જેમ કે ચીન, પાકિસ્તાન. દિવ્યાબેન, બહુ સાચી વાત છે તમારી. વડાપ્રધાન જે દેશમાં જાય, હમણાં આપણે વાત થઈ એ પ્રમાણે જે મુદ્દાઓ એમને આવરી લે છે અને જે દેશના વિકાસની જે વાત કરે છે, મૂળ વાત પર જો આવીએ તો દુનિયાનું સૌથીમાં મોટામાં મોટું જો બજાર આપણે જો કહેવાય તો એ ભારતનું બજાર છે. 140 કરોડની વસ્તીનું બજાર અને એની સાથેનો વેપાર વાણિજ્ય કરવા કોઈ પણ દેશ અત્યારે કોઈ પણ ભોગે એને ભૂલવા તૈયાર નથી. આવા સંજોગોમાં વિશ્વના દરેક દેશો ભારત સાથે કોઈને કોઈ રીતે જોડાવા માટે આતુર છે. એ સારી બાબત છે. વડાપ્રધાનની આ જે મુલાકાત 3 દેશોની હતી એમાં જે ક્વાડની અને G7ની પણ વાત કરી. એક મહત્વનો મુદ્દો જે આજે ઓસ્ટ્રેલિયામાં જે વડાપ્રધાન સાથે જે એમણે ચર્ચામાં લીધો છે એ ઇન્ડો પેસિફિક ટેરેટરીમાં જે ચાઇનાનો પ્રભાવ વધી રહ્યો છે એને કેવી રીતે રોકવો એના માટે એક આક્રમક વલણ ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત તરફથી અપનાવવામાં આવશે. પહેલા જેમ કહું એ પ્રમાણે લિટલ ઇન્ડિયા નામ આપ્યું, એ આપણા ઇન્ડિયનોને ગમે, એ એક સરસ વાત થઈ. બીજી એક મહત્વની વાત એમણે જાહેરાત એ પણ કરી કે બ્રિસ્બેનમાં ઇન્ડિયન કોન્સ્યુલેટની એક ઓફિસ ખોલવામાં આવશે, મિશન ઓફિસ. 2 દેશોમાં જ્યારે આવી રીતે મિશન ઓફિસની ખોલવાની વાત કરાય ત્યારે એની એક ટ્રીટી પ્રમાણે જો બ્રિસ્બેનમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક એમ્બેસી અથવા તો મિશનની અથવા તો કોન્સ્યુલેટની ઓફિસ ખુલે તો એ જ પ્રમાણે ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતમાં પણ એમની એક કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ ખોલવી પડે. એક આ ટ્રીટીનો એક નિયમ છે. અત્યારે હાલ ભારતમાં 3 જ ઓસ્ટ્રેલિયન મિશન ઓફિસ છે, કલકત્તા, ચેન્નઈ અને મુંબઈ, અને એમ્બેસી આપણી એમની દિલ્હીમાં છે. હવે જો વડાપ્રધાને જાહેરાત કરી એ પ્રમાણે બ્રિસ્બેનમાં જો ભારતની કોન્સ્યુલેટ ખુલે, ડેપ્યુટી હાઈ કમિશનની ઓફિસ ખુલે, મિશન ઓફિસ ખુલે, તો હું એવું અંગત રીતે માનું છું કે ભારતમાં પણ જો કોન્સ્યુલેટ ઓફિસ ખુલે, મિશન ઓફિસ ખુલશે તો લગભગ મને ખાતરી છે કે ગુજરાતમાં ખુલશે. કારણ કે અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં કોઈ મિશન ઓફિસ હતી નહીં, ફક્ત યુકેની હતી અને યુકેની 7 વર્ષીય કાર્યરત છે, જેમાં હું પોલિટિકલ કોન્સલ તરીકે મેં કામ કરેલું છે. એટલે આ રીતે ગુજરાતને પણ એક કોન્સ્યુલેટની ભેટ મળવાની એક શક્યતા છે. બીજી એક મહત્વની વાત જે મોદી સાહેબે કરી, એમણે 3 નવા કોન્સેપ્ટ આપ્યા, CD અને E. 3C, 3D અને 3E. એમાં C માં એમણે કોમનવેલ્થ લીધું, ક્રિકેટ લીધું અને કરી લીધું. આ 3ના જોડાણથી ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારતના કેટલા સરસ સંબંધો મજબૂત થયા છે એમની એમણે બહુ સરસ વાત કરી. ડીની જે વાત કરી એમાં ડેમોક્રેસી, દોસ્તી અને ડાયસ્પોરા. ડેમોક્રેસી આપણે બંને જગ્યાએ ઓસ્ટ્રેલિયામાં અને અહીંયાની આપણી સમૃદ્ધ છે. દોસ્તીનો એમણે એક નવો અધ્યાય આજે એમણે આપ્યો. અને ડાયસ્પોરા, આજે ઓસ્ટ્રેલિયામાં એટલા બધા આપણા ઇન્ડિયન્સ લોકો વધી રહ્યા છે, સ્ટુડન્ટ વિઝા પર ગયેલા હોય, ઇમિગ્રેશન ઉપર ગયેલા હોય, એ લોકો ત્યાં અત્યારે સારી રીતે કારોબારમાં સેટ થયા છે, ઓસ્ટ્રેલિયાની ઇકોનોમીને બહુ જ મદદ કરી રહ્યા છે. આ એક જોડાણ આપ્યું. અને ત્રીજું એમણે 3E જે કોન્સેપ્ટ આપ્યો એ ઇકોનોમી, એનર્જી અને એજ્યુકેશન. આ 3ના લીધે પણ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની જે સમૃદ્ધતા સંબંધોની જે વધી છે એ મોદી સાહેબે આજે બહુ સરસ આ એક નવા કોન્સેપ્ટથી આપી, એ ખૂબ સરાહનીય છે. દિવ્યાબેન. જી, અને જે રીતે શ્રદ્ધાબેન આપણે થોડી રાજનીતિને લઈને પણ વાત કરીએ તો જ્યારે પણ વડાપ્રધાન પ્રવાસે જાય છે, વિદેશ પ્રવાસે, તો રાજનીતિ તો થતી જ હોય છે અને એ થતી રહેશે પણ, એમાં કોઈ બેમત નથી. પણ હવે સવાલ એ પણ થાય છે કે જો આપણે લોકસભા તરફ થોડા પણ જઈએ તો એક બાજુ વડાપ્રધાનનો ચહેરો છે જેનાથી ભાજપ સતત જીતતું આવ્યું છે, એ વિધાનસભા હોય, એ નાના વાનાની ચૂંટણી હોય કે પછી લોકસભાની ચૂંટણી હોય, પરંતુ વિપક્ષ પણ હવે એક થતું હોય એવા દ્રશ્યો આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક દેખાતા જોવા મળે છે. મમતા બેનર્જી, અરવિંદ કેજરીવાલ મળતા હોય કે પછી કર્ણાટકમાં શપથવિધિ થતી હોય ત્યારે પણ વિપક્ષ ત્યાં એકઠું થતું હોય, તો આને પડકાર માનો છો આપ આવનાર લોકસભાની ચૂંટણી માટે?
આજે દિવ્યાબેન તમે ગઠબંધન કીધું છે ને હું ઓલવેઝ મહાઠગબંધન કહું છું, એટલે બધી પાર્ટી આવી જાય વિપક્ષની જે આદરણીય નરેન્દ્ર મોદીજીને ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે મહાઠગબંધન કરતી હોય છે. થોડું હું તમને પાસ્ટમાં લઈને જઉં છું, એમાં એ જ કહું છું કે આ જે આદરણીય મોદીજી હતા કે જેમને અમેરિકા જવાના વિઝા એમની છબી એટલી ખરડી દેવામાં આવી હતી કે વિઝા કેન્સલ થયા હતા, અને આ જ આદરણીય નરેન્દ્ર મોદીજી જ્યારે પ્રધાનમંત્રી બને છે ત્યારે ટ્રમ્પ બી સાહેબ જ્યારે પ્રેસિડેન્ટ હોય તો હાઉડી મોદી કાર્યક્રમ થાય છે, અને અત્યારે જો બાઇડન પ્રેસિડેન્ટ છે, બિલકુલ અલગ પાર્ટી છે અમેરિકાની. ટ્રમ્પની પાર્ટી અલગ હતી અને આમની રાજનીતિક વિચારધારાની પાર્ટી અલગ છે, છતાં બી કહે છે કે આપની લોકપ્રિયતા એટલી છે કે મારે આપની પાસેથી સિગ્નેચર લેવું પડશે, અને જે ડિનર્સ છે એના માટે મને એટલા બધા કોલ આવી રહ્યા છે કે મને લાગે છે કે શું થવા જઈ રહ્યું છે. તો વ્યક્તિએ પોતાનું જે વ્યક્તિત્વ છે એ કઈ દિશા તરફ અને કેટલી ઊંચાઈ સુધી લઈને ગયું છે, અને એના લીધે જે ભારતની અંદર જે ભારતના લોકો રહે છે અને જે આર્થિક ફાયદો થાય છે, જે સામાજિક ફાયદો થાય છે, જે રાજનીતિક ફાયદો થાય છે, અને આ મહાઠગબંધન જ્યાં પણ એને જે કરવું હોય, પણ આ દેશનું લોકતંત્ર હવે સમજી ગયું છે કે જ્યારે તમે એબ્સોલ્યુટ ક્લિયર કટ મેન્ડિડેટ આપો છો ને એબ્સોલ્યુટ બહુમત આપો છો, અને આ બહુમત 2014 પછી આઝાદીના 70 વર્ષ બાદ એબ્સોલ્યુટ બહુમત કોંગ્રેસ પછી જો કોઈ પાર્ટીને મળી હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટી એનડીએ ગવર્મેન્ટને ભારતીય જનતા પાર્ટીને એબ્સોલ્યુટ બહુમત મળી છે. અને એના લીધે જે પોલિટિકલ એસ્પિરેશન હતા અમારી પાર્ટીના, ભારતીય જનતા પાર્ટીના, આદરણીય નરેન્દ્ર મોદીજીએ પૂરા કર્યા છે. અમારા પોલિટિકલ એસ્પિરેશન એ હતા, જહાં હુએ બલિદાન મુખર્જી વો કશ્મીર હમારા હૈ, જો કશ્મીર હમારા હૈ, સારા કા સારા આજ સારા હમારા કશ્મીર. તો એક 370 હોય, 35 ની કલમ હોય, ભગવાન શ્રી રામ જે અમારા આરાધ્ય દેવ છે. આજે તમે જો કે વિદેશની અંદર જ્યાં પણ જઈ રહ્યા છે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજી, દરેક ભારતીય ગર્વ સાથે પોતાની સંસ્કૃતિનો વારસો સાચવીને એમનું સન્માન કરી રહ્યા છે, અને એ જ સંસ્કૃતિનો વારસો આરાધ્ય શ્રી રામ છે, જેમનું ભવ્યથી ભવ્ય મંદિર જોવા લાગ્યું છે. અમે વિકાસના મુદ્દા પર બી કામ હું આપને અટકાવવા માંગીશ. આપણી સાથે અન્ય ગેસ્ટ પણ જોડાઈ ગયા છે. ઇન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયા ડાયસ્પોરાના ફાઉન્ડેશન ડાયરેક્ટર જોડાઈ ગયા છે, ફાઉન્ડેશનના ડાયરેક્ટર જોડાઈ ગયા છે, જય શાહ. જય શાહ, આપનું સ્વાગત છે ગુજરાત ફર્સ્ટમાં. જે રીતે આજે વડાપ્રધાન ઓસ્ટ્રેલિયા ગયા, પહેલા પાપુઆ ન્યૂ ગિની ગયા, ત્યાર એ પહેલા જાપાન ગયા, અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં જે અદ્ભુત ઉન્માદ અને ઉમળકાભેર તેમનું જે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, ઓસ્ટ્રેલિયા ભારતની મિત્રતા માટે, તેમના સંબંધો માટે અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં વસતા ભારતીયો માટે કઈ રીતે જોઈ શકાય? ધન્યવાદ. ઓસ્ટ્રેલિયામાં આજે જે ભવ્ય પ્રોગ્રામ થયો તે ખૂબ જ ઐતિહાસિક હતો. લગભગ અમે 20,000 આપણો ડાયસ્પોરા જે છે, ભારતીય ડાયસ્પોરા ઓસ્ટ્રેલિયામાં, એ આજે એક ભેગો થયો હતો. ખૂબ મોટા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ થયા હતા, અને પછી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આલ્બનીઝી અને આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી બંને હાજર રહ્યા હતા. આ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાના સંબંધોને ખૂબ ઝડપથી આગળ વધારશે એવું હું માનું છું કે ઓલરેડી આગળ વધી રહ્યું છે. આ જ વર્ષે આપણે ઇકોનોમિક કોઓપરેશન એન્ડ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ, જે એક રીતનું ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ છે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇન્ડિયા વચ્ચે, એનો ફર્સ્ટ ફેઝ થોડાક મહિના પહેલા એક્ઝિક્યુટ થયો હતો, અને હજી હવે આને આગળ વધારવાની વાતો થઈ રહી છે. જી, અને જે રીતે અત્યારે આપણે ઓસ્ટ્રેલિયાથી અથવા ભારતના જેટલા પણ લોકો છે ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવીને વસ્યા છે, કોઈ પરિવાર સાથે વસ્યા છે, કોઈ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ પણ છે, આ મુલાકાતથી એમને પણ સીધો ફાયદો થશે, સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાથી ભારત આવતા કોઈ પણ વ્યક્તિઓ છે, લોકો છે, એમને પણ આ મુલાકાત, આ સંબંધ, આ મિત્રતાથી ફાયદો થશે, અને કઈ રીતે થશે એ પણ સમજાવશો. જો કોઈ બી બે દેશો વચ્ચેના સંબંધો જે છે એ કેટલા ત્યાંના લોકો, ફક્ત ગવર્મેન્ટ લેવલે નહીં પણ જે લોકો જે છે ત્યાંનો કોઈ બી દેશની કમ્યુનિટી એ કેટલું સમજે એના ઉપર આધારિત હોય છે. તો આજે જયારે ભારતનો ડાયસ્પોરા આટલો વધી રહ્યો છે ને આ રીતની ઇવેન્ટ થઈ, તો ઘણા બધા જે આપણા લોકો છે અહીંયા એમની ઓફિસીસમાં કે એમના વર્ક પ્લેસીસમાં, એમની શોપ્સમાં જયારે આ વિશે વાતો કરે છે તો એક ઉત્સુકતા જાગે છે, અને અહીંયાના લોકોને પણ એ બધા જાણવાની વધારે ઈચ્છા થાય છે. અને જયારે જાણે છે, જયારે ભારત દેશ વિશે સમજે છે, તો એમના માટે પણ ભારત એક આકર્ષક ડેસ્ટિનેશન થાય છે કે ભાઈ આમાં આપણે પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું વધારે વિચારવું જોઈએ. આની ભારતનો જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે એમાં આપણે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જોડાવાની જરૂર છે. તો એ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ધોરણે, ટ્રાવેલના ધોરણે, કલ્ચરલ એક્સચેન્જીસના ધોરણે, બધા જ લેવલ પર એક બહુ જ સ્ટ્રોંગ બોન્ડિંગ બે દેશ વચ્ચે થાય, એના પાયા ચોક્કસપણે મુકાય છે. જી, અને જે રીતે આપણે આજની આ મુલાકાત જોઈ, ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાને ભારતના વડાપ્રધાનને બોસ કહ્યા, આ સાથે જેટલું જ ઉમળકાભેર તેમનું સ્વાગત, એ પણ આપણી સંસ્કૃતિ મુજબ તેમનું સ્વાગત પણ થયું. તો શું આપને એવું લાગે છે કે થોડા વર્ષો પહેલા જે ભારતની છબી હતી વિદેશોમાં, એ છબીમાં ઘણો બધો અંતર દેખાયો છે, અને કદાચ એ છબી વધુ ને વધુ તાકતવર બની હોય, મજબૂત બની હોય એવું આપને લાગે છે?
100% વધી છે, 100% વધી છે. જો એક વસ્તુ આનું એક ઉદાહરણ આપું તો થોડાક વર્ષ જ્યારે આ 10 વર્ષ પહેલા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી આવ્યા હતા, એ ભારતના કોઈ બી પ્રધાનમંત્રીની ઓસ્ટ્રેલિયાની 28 વર્ષ પછીની વિઝિટ હતી. એટલે ત્યારે ડિપ્લોમેટિક લેવલે કે આપણા બે દેશોના સંબંધો કેટલા નીચે હતા કે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ભારતની સમજ કે ભારત પ્રત્યેનું વલણ કેટલું નરમ હતું એ દેખાય છે. પણ જ્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આલ્બનીઝીએ સ્પીચ આપી, તેમણે કીધું કે છેલ્લા 1 વર્ષમાં 6 વાર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદીને મળ્યો છું. આ જ દર્શાવે છે કે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે પણ ભારત જોડે એન્ગેજ કરવું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ થયું છે, અને એ ભારતની જે વૈશ્વિક ધોરણે એક ભૂમિકા છે જે ગ્લોબલ ડિપ્લોમેટિક્સમાં, ગ્લોબલ ડિપ્લોમેસીમાં, એનું એક રીતનું એપ્રિસિએશન છે કે એકનોલેજમેન્ટ છે કે જે વધી રહ્યું છે કે ભારત એક તાકાતવર દેશ થઈ રહ્યો છે અને આપણે એમને એન્ગેજ કરવા જોઈએ. જી, અને જે રીતે આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે આજકાલ સ્ટુડન્ટ્સમાં પણ એક સારો એવો ક્રેઝ છે કે વિદેશમાં જવું, અને એ વિદેશમાં જવાનો ક્રેઝ આવે એટલે આપણી સામે 2-4 દેશના જ નામ આવે, અને એમાં એક ઓસ્ટ્રેલિયા પણ હોય. આજે જ્યારે બંને વડાપ્રધાને સંબોધન કર્યું ત્યારે ડિગ્રીની પણ વાત કરી હતી, સર્ટિફિકેટની પણ વાત કરી હતી કે એકબીજાના દેશમાં એ સર્ટિફિકેટ ચાલશે. તો આ સ્ટુડન્ટ્સ માટે જે ભારતથી ઓસ્ટ્રેલિયા આવવા માંગે છે એમના માટે કેટલા ફાયદાકારક રહેશે? સ્ટુડન્ટ કરતા વધારે જે સ્કિલ્ડ વર્કર્સ છે, ડોક્ટર્સ છે, એ બધા માટે ઘણું ઈઝી પડશે. ઘણી વધારે ફ્લેક્સિબિલિટી મળશે, વિઝાના ઇશ્યુઝ રિલેક્સ થશે, ઈઝી મુવમેન્ટ થશે બે દેશના નાગરિકો વચ્ચે, અને એ રીતે સંબંધો વધારે ગાઢ થશે, એવું મારું માનવું છે. ઓકે, અને આ સાથે જ્યારે બે દેશ વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ બનતો હોય, અને ખાસ જ્યારે મિત્રતા જેવો સંબંધ બનતો હોય જેવો અત્યારે બની રહ્યો છે, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, તો ભારતમાં જે રીતે આપણે બધા જાણીએ છીએ ખૂબ વધારે પોપ્યુલેશન છે, એટલે આપણે રોજગારીની પણ એટલી જ જરૂર છે, અને આ મિત્રતા આપણને રોજગારીના રૂપે પણ ભારતમાં મળી શકે છે, કદાચ ત્યાંથી કોઈ પણ પ્રકારના ઇન્વેસ્ટર્સ છે જે ભારતમાં આવે છે તો. અને એ જ નહીં, આજે નરેન્દ્રભાઈએ જ્યારે એડ્રેસ કર્યું તો એમાં એક શબ્દ બોલ્યા કે ભારત એક બહુ મોટી ટેલેન્ટ ફેક્ટરી છે, દુનિયાની સૌથી મોટી ટેલેન્ટ ફેક્ટરી છે. એટલે એમણે એ બી ઇન્ડિકેશન કર્યું કે ટેલેન્ટ એક્સપોર્ટ માટે પણ અમે તૈયાર છીએ, તત્પર છીએ, અને અમે તમારા દેશમાં સ્કિલ શોર્ટેજીસ કોઈ બી ક્ષેત્રે હોય તો તેને પૂરી કરવા ભારત સક્ષમ છે. જી, જય શાહ, આપ અમારી સાથે જોડાય એ બદલ આપનો આભાર. અને જ્યારે આ પ્રકારે ભારતીય વડાપ્રધાન ત્યાં જઈને એવું કહે છે કે ભારત ટેલેન્ટની ફેક્ટરી છે, અને ખૂબ સાચી વાત છે, કારણ કે દરેક ભારતીય વિશ્વના ખૂણા ખૂણામાં વસેલો છે, અને એ આપણે સૌ કોઈ સારી રીતે જાણીએ છીએ. ડોક્ટર જય શાહ, જે રીતે ભારતના વડાપ્રધાન ત્યાં ગયા, ભારતને આટલો પ્રેમ મળ્યો, એ બધી જ વાત છે અને એ સાચી છે, પરંતુ જ્યારે વડાપ્રધાન ત્યાં જાય છે તો લોકોના માઇન્ડસેટમાં એ પણ આવે છે કે ભારતની છબી આટલી મજબૂત બની છે તો એ વડાપ્રધાનના કારણે, અને એવા સમયે કે જ્યારે 1 વર્ષની અંદર એક વર્ષથી પણ ઓછા સમયમાં લોકસભાની ચૂંટણીઓ પણ હોય, તો એના ઉપર પણ આ બધી મુલાકાતો કેવી રીતે અસર કરે? 100% જ અસર કરશે, કારણ કે વિરોધ પક્ષ પાસે ભારતીય મતદાર બહુ શાણો છે, બહુ સમજુ છે. ભલે કદાચ એક એક્ઝામ્પલ આપું, 2018માં ભલે કર્ણાટકમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખાલી 100 બેઠકો જીતાડી, પણ 2019માં એ જ લોકસભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને 28માંથી 25 બેઠકો આપી હતી. રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસની સરકાર બની, પરંતુ 25 બેઠકો લોકસભામાં 19માં ભાજપને આપી. મધ્યપ્રદેશમાં પણ એવું થયું. એટલે ભારતીય મતદાર બહુ શાણો છે, એને ખબર છે કે રાજ્યમાં જ્યારે ચૂંટણી આવે ત્યારે રાજ્યના સ્થાનિક પ્રશ્નોને લઈને મતદાન કરવું, પણ જ્યારે લોકસભાની ચૂંટણી આવે ત્યારે રાષ્ટ્રનું ગૌરવ કોણ અપાવી શકે એવું છે, રાષ્ટ્રનું મસ્તક કોણ ઊંચું રાખી શકે એવું છે, રાષ્ટ્રનો પ્રભાવ દુનિયામાં કોણ પાડી શકે એવો છે, એ તરફ નજર ભારતીય મતદાર કરતો રહેતો હોય છે. અને એમાં નરેન્દ્ર મોદી 1 થી 10 નંબર સુધી નરેન્દ્ર મોદી છે, એમની પાસે બીજો, ત્રીજો, ચોથો નંબર નહીં, 10 સુધી કોઈ નથી. વિરોધ પક્ષો પાસે કયો ચહેરો છે? સપોઝ કે વિરોધ પક્ષ એક થઈને આવે તો પણ એમની પાસે કયો એક ચહેરો છે? શું રાહુલ ગાંધી વડાપ્રધાન બની નરેન્દ્ર મોદીની સામે જ્યારે કમ્પેર કરશે મતદાર, તો શું રાહુલ ગાંધી છે કે મમતા બેનર્જી છે કે ચંદ્રશેખર રાવ છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ છે કે નીતિશ કુમાર છે કે સ્ટાલિન છે, શું આમાંથી કોઈ ચહેરો પસંદ કરશે? પ્રજા બહુ જ શાણી છે, બહુ જ હોશિયાર છે, એ આ બધી જ કમ્પેરિઝન મતદાન કરવા જતી વખતે
કરતી હોય છે. અને એટલે ઓબ્વિયસલી છે કે નરેન્દ્રભાઈના આ ચહેરાની આ છબીની લોકસભાની ચૂંટણી પર ભારતીય જનતા પાર્ટીને ઘણો ફાયદો કરશે. કારણ કે પ્રજા માત્ર ને માત્ર રાષ્ટ્રહિત જોતી હોય છે, રાષ્ટ્રનું ગૌરવ જોતી હોય છે, ઉન્નત મસ્તકે કોણ રાખી શકે, દેશની સુરક્ષા કોણ કરી શકે એમ છે, દેશને કટોકટીના સમયમાંથી બહાર અસરકારક રીતે કોણ કાઢી લાવી શકે એમ છે, આ બધા જ મુદ્દા જોતી હોય છે લોકસભાના ચૂંટણીમાં. અને એવા સમયે નરેન્દ્રભાઈની સામે કોઈ પણ ચહેરો સામે ઉભો રહેશે તો નરેન્દ્રભાઈની સામે ટક્કર લઈ શકે એવું કોઈ અત્યારે તો દેખાતું નથી. જી ડોક્ટર જયેશ, અને દિગંતજી, જે રીતે આપણે એ વાત પણ કરી કે વડાપ્રધાનની સામે ઊભું રહેવા જેવો ચહેરો અત્યારે તો કોઈ દેખાતો નથી, પણ આપણે જ્યારે વિદેશ નીતિની વાત કરતા હોય અને જેમ તમે પહેલા જ કહ્યું કે ગુજરાતમાં એ ટ્રીટી પ્રમાણે એક પ્રકારની એક જે સ્થિતિ છે તે આવી શકે છે, સ્થાપના થઈ શકે છે કોન્સ્યુલેટની અથવા તો કોઈ પણ રીતે, પરંતુ આપણે એ પણ જોયું છે કે વડાપ્રધાન જ્યારે પણ કોઈ દિગ્ગજો આવે છે, કોઈ અન્ય દેશના ડેલિગેટ્સ આવતા હોય છે, તો વધારે ને વધારે ગુજરાતમાં તેને લાવવાનો પ્રયત્ન થતો હોય છે. આજે પણ આપણે જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાનના સંબોધનને સાંભળતા હતા એમાં ગુજરાત, અમદાવાદ શબ્દો આવ્યા હતા, અને એટલા જ માટે ગુજરાતને વધારે પ્રાધાન્ય મળી રહ્યું છે, ગુજરાત વધુ હાઇલાઇટ થઈ રહ્યું છે, ન માત્ર દેશમાં પરંતુ વિદેશોમાં પણ, એવું પણ કહી શકાય. એવું કહી શકાય, કેમ ન કહી શકાય? કારણ કે વર્ષોનો ઇતિહાસ આપણી પાસે જો જોઈએ તો ગુજરાતમાં ઘણી બધી રીતે ક્યાંક અસમાનતા જોવા મળતી હતી. કોઈ ને કોઈ લાભથી ગુજરાત વંચિત હતું, કોઈ પ્રકારના ઇન્ડસ્ટ્રી માટે કે જે બીજું કહેવાય આર્થિક લાભ માટે, એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક અડચણો હશે કે કોઈ કારણસર ગુજરાતને જોઈએ એવો પ્રભાવ હતો નહીં. ગુજરાત એક ગાંધીનું ગુજરાત તરીકે ઓળખાતું હતું, એ સિવાય બીજી કોઈ જાજી ઓળખ ગુજરાતની રહી નથી. પણ મોદી સાહેબના આવ્યા પછી મોદી સાહેબે જે રીતે ગુજરાતને જે પિકઅપ કર્યું છે અને જેટલી ઇન્ડસ્ટ્રી સારી લાવ્યા, જેટલા બધા નવા ઉદ્યોગો લાવ્યા છે, આજે ગુજરાતની એક અલગ આગવી ઓળખાણ જે બની છે ફક્ત મોદી સાહેબે જ નહીં પણ મોદી સાહેબના કાર્યક્રમોના લીધે પણ. આજે તમે જો વિશ્વ કક્ષાનું આજે એક સ્ટેડિયમ બનાવવું અને ત્યાં વડાપ્રધાન ઓસ્ટ્રેલિયાના આવે અને મેચ જોતી વખતે એ સ્ટેડિયમના વખાણ કરે, મોદી સાહેબનો વખાણ કરે, તો આ એક નાની બાબત નથી. મેટ્રો ટ્રેનની જે વાત હતી એ પ્રોજેક્ટ નો દૂરદર્શી એમની મોદી સાહેબની હતી. બુલેટ ટ્રેન જે આજે આવવાની છે એ મોદી સાહેબ લાવી રહ્યા છે. આ બધા જે પ્રવાસ, આ બધા જે આયોજનો જે બધા મોદી સાહેબે જે કર્યા છે એના લીધે ચોક્કસ રીતે ગુજરાતની એક નવી ઓળખ ઊભી થઈ છે, ને જેના લીધે ગુજરાતને જે પેલું ગાંધીનું ગુજરાત હતું એનાથી હવે મોદીનું ગુજરાત તરીકે ગુજરાત નવું પ્રસ્થાપિત થયું છે. જી યુધિષ્ઠિર ફરી એક વખત આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, અને યુધિષ્ઠિર, જે રીતે આપણે એ જ વાત કરી રહ્યા છે કે ભારતથી જેટલા પણ લોકો ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવવા માંગે છે, અત્યારે આપણી સાથે જય શાહ પણ જોડાયા હતા ઓસ્ટ્રેલિયાથી, અને તેમના દ્વારા પણ એ કહેવામાં આવ્યું કે પહેલા જે પ્રકારેની માનસિકતા હતી ભારત માટે, એ માનસિકતામાં ઘણો બધો ફરક પડ્યો છે. ફરક જ નહીં પરંતુ એ ખૂબ જ મજબૂત થઈ છે, અને હવે ઇન્ડિયન બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે અને ખૂબ જ સારા એવા ભાવ સાથે ઇન્ડિયન્સ લોકોને જોવામાં આવી રહ્યા છે ઓસ્ટ્રેલિયામાં. 100% સાચી વાત છે. કેમ કે પહેલા એવું હતું કે ઇન્ડિયા ને બધું થોડું એ લોકોને ઇન્ડિયનની વેલ્યુ વધારે નહોતી, પણ હવે તમે સિડની, મેલબર્ન, પર્થ, ડાર્વિન, ક્યાંય પણ કેનબેરા પણ જોવો તમે તો ઇન્ડિયન્સ જે છે બહુ મોટી મોટી પોસ્ટ ઉપર કામ કરતા હોય છે અહીંયા. હા, મોટા મોટા ડોક્ટર્સ છે, મોટા મોટા ટીચર્સ હોય, મોટા મોટા બિઝનેસમેન છે, તો ઇન્ડિયન્સની વેલ્યુ પણ અહીંયા બહુ અપ જાય છે. પ્લસ બીજું એવું છે કે તમારી પાસે જ્યારે તમારો બેકઅપ પ્લસ જેમ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદી જે છે એમના લીધે અહીંયાના ઇન્ડિયન્સ જે છે, એનઆરઆઈઝ જે છે, એમની વેલ્યુ પણ બહુ વધારે છે. એમને કઈ બીવાની જરૂર નહીં, કેમ કે એમને ખબર છે કે ઇન કેસ ઓફ, જેમ કે આપણે બધા જોયું તો જયારે કોવિડ હતો, યુક્રેન વોર થયો, જ્યારે ઇન્ડિયાની જે વિદેશ નીતિ હતી, વિદેશ મંત્રાલય એ એરલિફ્ટ આપી, એટલે અહીંયા એ લીધે અહીંયાના લોકોને પણ કોન્ફિડન્સ બહુ વધી ગયો છે કે કેમ કે એમને ખબર છે કે બેકઅપ બહુ વધારે હવે સારું છે, પહેલા જેવું નહીં, બહુ સ્ટ્રોંગ છે. પ્લસ એવું પણ છે કે ઇન્ડિયન્સને હવે વિઝા જે છે અહીંયા જુલાઈ થાય સાંભળવામાં એવું આવે છે અહીંયાના એજન્ટોથી, હવે ઇન્ડિયન્સ માટે, ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ માટે વિઝામાં પણ થોડી ઢીલ આપવામાં આવશે અને સારા રીતના વિઝા એમને આવશે. જેમ કે આ વખતે બહુ બધાને પેરેન્ટ્સ વિઝા પણ આપવામાં આવ્યા હતા. ને જે ઓસ્ટ્રેલિયન પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જે છે એ ઓસ્ટ્રેલિયન લેબર પાર્ટી એથી બિલોંગ કરે છે, ને આ વખતે જે લેબર પાર્ટી જ્યારે પીએમ બન્યા એના પછી એ બહુ મોટી સંખ્યામાં ઇઝીલી વિઝા અને પીઆર અને સિટીઝનશીપ આપવામાં આવ્યા છે અહીંયા. એટલે હવે ઇન્ડિયન્સની વેલ્યુ બહુ ઉપર જાય છે ધીરે ધીરે.
અને મોદીજીએ એવું કીધું છે કે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે કે જ્યારે એનઆરઆઈ ને પ્રવાસી ભારતીયોથી મને એક જ માંગ છે કે જ્યારે તમે ઇન્ડિયા આવો ત્યારે એક ભાઈબંધ તમારો ઓસ્ટ્રેલિયાથી લેતા આવજો ઇન્ડિયામાં. એટલે આ હ્યુમેનિટી, આ જે ફ્રેન્ડશિપ, આ જે સંસ્કારિક જે વાતો છે એના લીધે પણ એમને એક ઓસ્ટ્રેલિયન પીપલ્સને પણ રિસ્પેક્ટ મળી આવે છે, જેના લીધે આપણી પણ વેલ્યુ અને એથિક્સમાં વધારો થાય છે. જી જી ડોક્ટર શ્રદ્ધા, આપને મેં અટકાવ્યા હતા, આપ આપની વાત પણ પૂરી કરી શકો છો. આ સાથે મારો સવાલ એ પણ છે કે વડાપ્રધાને જ કહ્યું હતું કે એક અકેલા કિતનો પે ભારી. અત્યારની આ જે સિનારીઓ, જે સ્થિતિ આપણે જોઈ રહ્યા છે, જેમ જયેશ શાહે પણ કહ્યું કે 24 માટે 100% તેની અસર થશે અને એ કદાચ આપણને જોવા મળી પણ શકે. દિવ્યાબેન, જે આ મહાઠગબંધન છે શેખ ચિલ્લીના સ્વપ્ન જોઈ શકે છે. તમે આઝાદી 1947માં છે એના પછીનો ઇતિહાસ દરેક પ્રધાનમંત્રીનો ઉપાડીને જોઈ શકો છો. કોઈ પણ પ્રધાનમંત્રી આ દેશમાં બનશે, વિથ ડ્યુ રિસ્પેક્ટ, કોઈ પણ પાર્ટીના હોય, મારા પણ પ્રધાનમંત્રી છે, પણ જ્યારે એક વખત એમનો પ્રધાનમંત્રીનો કાર્યકાળ પૂરો કરીને બીજી વખત ચૂંટણીમાં જાય છે ત્યારે એમની લોકપ્રિયતામાં ઘટાડો થયો છે. એ કોઈ પણ પ્રધાનમંત્રી હોય. આદરણીય નરેન્દ્ર મોદીજીની લોકપ્રિયતા જ્યારે 2014ની અંદર એ પ્રધાનમંત્રી બન્યા હતા ત્યારે આખા દેશમાં ચરમસીમાએ ઉપર હતી અને એમની લોકપ્રિયતા એટલી હતી અને 2014માં એ પ્રધાનમંત્રી બન્યા. 2019માં જ્યારે એ બીજી વાર પ્રધાનમંત્રી બન્યા તો 2014ની જે લોકપ્રિયતાનો ગ્રાફ હતો એના પછીનો એ લોકપ્રિયતાનો ગ્રાફ વધારે ઊંચો થયો હતો, એમનો નીચો નહોતો ગયો કે સેમ લેવલ પર નહોતો રહ્યો. અને હું તમને કહું છું, સ્ટડીઝ કરાઈને જોઈ લો, 2024ની અંદર 2019 અને 14ની તુલના પણ એમની લોકપ્રિયતાનો ગ્રાફ વધારે ઊંચો જશે અને ડેફિનેટલી જે છે કે પાછલા બધા જ રેકોર્ડ છે ભારતીય જનતા પાર્ટી એનડીએનું જે ગઠબંધન છે એ આખું તોડી દેશે અને મહાઠગબંધન છે ધરાશાયી થઈ જશે. કારણ કે આ દેશ છે એની અંદર જ્યારે તમે જુઓ છો કે નેતૃત્વતા એક વૈશ્વિક કક્ષાનું નેતૃત્વ છે. પ્રધાનમંત્રીના જ્યારે ફેસની વાત થાય છે તો સામાન્ય માણસ પાસે બી અમે જઈએ છીએ તો એમ સામાન્ય એને પોતાની ઓળખ આપ્યા વગર જ્યારે મળીએ છીએ ત્યારે એવું જ કહે છે કે ડેફિનેટલી મેડમ મોદીજી તો બનેંગે પ્રધાનમંત્રીજી, વો કોણ બનેગા. પછી બધા મારે નામો, મારી પાર્ટીના સંસ્કાર છે કે મારે એ યુઝ નથી કરવા. કારણ કે જે લોકો મહાઠગબંધન કરીને આવ્યા છે એમની પાસે ભારતને કઈ દિશામાં લઈ જવું છે, ભારતનું શું કરવું છે, ભારતના વિકાસના મુદ્દા શું છે, ભારતને ક્યાં લઈ જવું છે વિશ્વના ફલક ઉપર, એવું કશું જ નથી. એ લોકો કાં તો એક પરિવારવાદની રાજનીતિમાં થયા છે, કાં તો એક ક્ષેત્રવાદની રાજનીતિમાં આવ્યા છે. આખી જિંદગી એમની રાજનીતિ ફક્ત ને ફક્ત કાં તો પોતાનું એપીઝમેન્ટ કરવું છે, કાં તો પોતાના પરિવારનું એપીઝમેન્ટ કરવું છે, એનાથી વધારે ભારતનું એપીઝમેન્ટ કરવું નથી. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વૈશ્વિક નેતા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનું એક જ એપીઝમેન્ટ છે કે મારા ભારતનું આખા વિશ્વમાં એપીઝમેન્ટ થાય. તો આ અમારું એપીઝમેન્ટની રાજનીતિ છે. તો હું એમ કહું છું કે જ્યારે પણ વિકાસના મુદ્દાની વાત કરવામાં આવી હોય, ડેવલપમેન્ટના મુદ્દાની વાત કરવામાં આવે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મુદ્દાની વાત કરવામાં આવે, સંસ્કૃતિના વારસાને જાળવવાની વાત કરવામાં આવી હોય, દરેક મુદ્દા પર કામ કરવામાં આવ્યું છે. મેં તમને કીધું ને કે જ્યારે પણ વિદેશની અંદર બી પ્રવાસો થયા છે ત્યારે યુએનની અંદરના જે સમિટ્સ થયા છે એની અંદર પર્યાવરણની અંદર તમે જો કે પ્લાસ્ટિકનો મુદ્દો છે કે પ્લાસ્ટિકનો યુસેજ કમ કરવું જોઈએ, અર્થ સેવ કરવું જોઈએ, યોગ કરવું જોઈએ, મિલેટ્સ કરવા જોઈએ. આસપાસની અંદર જે આપણું વિશ્વ બંધુત્વની જે ભાવના છે, વસુદૈવ કુટુંબકમની ભાવના છે, એ પણ વધારવી જોઈએ. આજે એના પરિણામે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત જે ભારતની અંદર બી ચાલી રહ્યું છે, તો આપણી સંસ્કૃતિનો વારસો આખા વિશ્વને દેખાઈ શકે. આખા ભારતીય લોકો આપણી સંસ્કૃતિને આખા વિશ્વના જ્યાં જ્યાં ખૂણે છે એને પણ આજે લોકો ગૌરવથી એ કપડાં પહેરે છે, મંત્રો કરે છે, એ પૂજા પાઠ કરે છે. તો સી ધીસ ઇઝ ઓલ આર જે આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, જે આપણી સંસ્કૃતિમાં લખ્યું છે, વસુદૈવકમ કુટુંબકમ, અને બધી જ જગ્યાએ શાંતિ સ્થપાય, બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, એ આખી જે ભાવના છે જે આપણને વિશ્વ ગુરુ બનવા તરફ લઈ જઈ રહી છે, એ બિલકુલ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી સાર્થક કર્યા છે. તો એમના ફેસની આગળ અત્યારે મહાઠગબંધનમાં કોઈ ફેસ નથી. અને ડેફિનેટલી વર્ષ 2024ની વાત કરીએ તો ડંકાની ચોટ પર લખી રાખો કે ત્રીજી વખત આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી બનવા જઈ રહ્યા છે. ઓકે, વસુધૈવ કુટુંબકમની વાત તો વડાપ્રધાને પણ પોતાના સંબોધનમાં કરી હતી. પણ દિગંતજી, જે રીતે આપણે વિદેશ નીતિની વાત કરતા હોઈએ અને એ જાપાનથી લઈને ઓસ્ટ્રેલિયા સુધીના જેટલા પણ પ્રવાસ રહ્યા અને પ્રવાસમાં જે દિગ્ગજો દ્વારા નિવેદનો આપવામાં આવ્યા અથવા વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, આ બધા જ પાસાઓને કઈ રીતે જોઈ શકાય? અલગ અલગ પાસાઓની જો વાત કરવામાં આવે તો એ ભારત માટે કેવી રીતે ફાયદાકારક થઈ શકે અલગ અલગ પાસાઓમાં? મેં જે પહેલાં વાત કરી કે જ્યારે બે દેશના મુખ્ય વડાપ્રધાન અને રાષ્ટ્રપતિ કક્ષાની જ્યારે વ્યક્તિઓ મળતી હોય એવા સંજોગોમાં એ બે દેશના આર્થિક વિકાસ, આર્થિક લાભ ઉપર બંનેનું વધારે ફોકસ હોય. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા છે ત્યાં એમના વડાપ્રધાનને મળ્યા છે, તો ભારતનું અને ઓસ્ટ્રેલિયાનું આર્થિક યોગદાન કેવી રીતે આગળ વધે એના પર ફોકસ વધારે થશે.
સંરક્ષણના મુદ્દે બહુ જ મહત્વની ચર્ચા થવાની છે. એના હજી એમણે પ્રેસ નોટ ને પ્રેસ રિલીઝ બહાર આવી નથી, એટલે આપણે એના પર કંઈ કહી ના શકાય. અને બે દેશો વચ્ચેની એક આ સંરક્ષણ સિવાયની જે મેં પહેલાં પણ કહ્યું એમ કે ઇન્ડો પેસિફિક ટેરેટરીમાં જે ચાઇનાનો જે પ્રભાવ વધ્યો છે, એ ચાઇનાને કેવી રીતે દબાવવું, અને ચાઇનાથી અત્યારે ફક્ત ભારત કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે જાપાન ત્રસ્ત નથી, વિશ્વ મોટાભાગના તમામ દેશો એનાથી ત્રાસેલા છે. આવા સંજોગોમાં ભારત સાથે સંબંધ રાખવામાં, ભારત સાથે વેપાર વાણિજ્ય વધારવામાં દરેક દેશ ઉત્સુક હોય, એમાં બેમત નથી. અને 140 કરોડનું આટલું મોટું બજાર દરેક દેશ ખોવા પણ ના માંગે. એટલે ભારતને આ મુલાકાતથી બેશક ફાયદો છે. અને એમાં સૌથી વધારે ફાયદો જે આપણા ત્યાં સ્ટુડન્ટ જે ત્યાં રહે છે, ત્યાં ઘણા વખતથી રહેતા હતા, એ લોકોને એક નવું એક સ્ટેટસનો હવે અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, એક સોશિયલ એટાયર મળી રહ્યું છે, એ પણ આપણા માટે બહુ સારી બાબત છે. દિવ્યાબેન જી, અને ડોક્ટર જયેશ, જે રીતે મેં અત્યારે શ્રદ્ધાબેનને પણ એ સવાલ પૂછ્યો હતો, આપણે જો કે વાત એ જ થઈ કે 24માં કેવી અસર થશે, પણ જે રીતે આપણે અત્યાર સુધીની લોકસભાની ચૂંટણીઓ જોઈ છે, અનેક વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ જોઈ છે કે જ્યાં વડાપ્રધાનનો ચહેરો જ્યારે આગળ આવ્યો છે ત્યારે દૂર દૂર સુધી કોઈ જ નહોતું, એક બે સ્ટેટ્સને બાદ કરતા. તો શું વિપક્ષ જે એકજૂટતા બતાવવા જઈ રહ્યું છે દેશમાં, એ જરા પણ કામ લાગી શકે, અથવા તો જરા પણ વડાપ્રધાનની જે ઇમેજ છે એને અસર કરી શકે? હું વિપક્ષ એકજૂટ થયું કોને કહ્યું? હજી તો 300 દિવસ બાકી છે ચૂંટણીને. વિપક્ષ એકજૂટ થશે ખરું? કારણ કે વિપક્ષમાં જેટલા પક્ષો છે ને એટલા વડાપ્રધાનના ઉમેદવાર છે. મમતા દીદીને થવું છે, રાહુલ ગાંધી છે, અરવિંદ કેજરીવાલ છે, ચંદ્રશેખર રાવ છે, શરદ પવાર છે, નીતિશ કુમાર છે. કોણ થશે એમાંથી? સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ છે. એટલે વિપક્ષ એકજૂટ થશે જ નહીં. જો કોંગ્રેસનું કર્ણાટકમાં જે સોગંદવિધિ થઈ, એ સોગંદવિધિને જો ધ્યાનમાં લઈએ, તે સોગંદવિધિમાં ખરેખર કોંગ્રેસને માટે એક ચાન્સ હતો કે તેલંગાણામાંથી ચંદ્રશેખર રાવ છે, આંધ્રમાંથી જગન રેડ્ડી છે, તમિલનાડુમાંથી સ્ટાલિન છે, એ લોકોને જો આ સોગંદવિધિમાં બોલાવ્યા હોત તો દક્ષિણ ભારતનો જે પટ્ટો છે, કે જે પટ્ટામાં કોંગ્રેસ ધારે એવું પરિણામ મેળવી શકે એવું છે, તો કદાચ એને એકતામાં નોર્થ ઇન્ડિયામાં ફાયદો થઈ શકતો હતો. એ તક એમને ગુમાવી. હવે જ્યારે કોંગ્રેસની વાત આવે છે ત્યારે મમતા કહે છે કે બંગાળને છોડી દો, એ સિવાયની વાત કરું તો મમતા દીદી જોડાવાના નથી, નીતિશ કુમાર એકલા દોડાદોડ કરી રહ્યા છે, કેજરીવાલ પણ જોડાવાના નથી. તો પછી ક્યાંથી વિપક્ષનો સંઘ કાશીએ થશે? જે જયપ્રકાશ નારાયણે 1975માં ઇમરજન્સી પછી જે ભૂમિકા ભજવીને વિપક્ષને કર્યા હતા, એવી કોઈ ભૂમિકા ભજવે એવું કોઈ વ્યક્તિ દેખાઈ નથી રહ્યું. અને એટલે જ વિપક્ષની એકતા માત્ર ભ્રામક હશે. વિપક્ષ એકજૂટ થઈને લડી શકે એ વાતમાં હું બહુ દમ માનતો નથી. ઓકે, દિગંતજી, જે રીતે ગઈ લોકસભાની ચૂંટણીઓમાં પણ આપણે વિદેશમાં અનેક વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમો જોયા હતા. હજુ તો લોકસભાને ઘણી વાર છે, પરંતુ શું આપને એવું લાગે છે કે ભારતીય લોકો જે બહાર વસ્યા છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યા છે, તો આ જ પ્રકારના ભવ્યાતિ ભવ્ય વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમો આપણને આગળ પણ જોવા મળશે લોકસભાની ચૂંટણીઓ પહેલા? એ વડાપ્રધાનનું કાર્યાલય નક્કી કરતું હોય. બે દેશોના પ્રવાસનું આયોજનનું એ લોકો ત્યાંથી જ નક્કી થતું, એટલે અત્યારથી એની કોઈ ચર્ચા કે હું કહી ના શકું. પણ જેટલી વખત આપણા વડાપ્રધાન જ્યારે ભારતની બહાર જાય છે, એનો લાભ કોઈને કોઈ રીતે ભારતને મળી રહ્યો છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પછી એ ઓસ્ટ્રેલિયાની મુલાકાત હોય, નાનકડા બુર્કિના ફાસો જેવા દેશની વાત હોય કે અમેરિકાની વાત હોય, જ્યાં મોદી સાહેબ જાય છે એનો પ્રભાવ ભારતમાં કોઈક ને કોઈક રીતે પડઘા રૂપે પડે છે, એમાં પણ બેમત નથી. 2024ના ઇલેક્શન પહેલા વડાપ્રધાન કેટલી વખત પરદેશ જશે અને એનાથી શું લાભ થશે, પણ સૌથી વધારે અગત્યનું મેં જે કહ્યું એમ એ પ્રમાણે કે બે દેશોના વેપાર વાણિજ્યમાં જેટલી સમૃદ્ધિનો જેટલો વધારો થાય એ જ વધારે મહત્વનું હોય છે. આ વખતના ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસ દરમિયાન ભારતના સૌથી વધારે એનર્જી સેક્ટરમાં અને ડિફેન્સ સેક્ટરમાં આપણને બહુ મોટો લાભ થવાનો છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ઓકે, આ સાથે જ દિગંતજી એક સવાલ એ પણ એડ કરવો છે કે જ્યારે આ પ્રકારની મિત્રતા કેળવાતી હોય કોઈ પણ બે કન્ટ્રીઝ વચ્ચે, અને અત્યારે જેટલા પણ લોકો બહાર વિદેશમાં સ્થાયી થવા માંગે છે, એમાં ઘણા બધા ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, યુએસ અને યુકે જેવા કન્ટ્રીઝમાં થતા હોય છે, અને આ ચારે ચાર કન્ટ્રીઝ એવા છે, આ સાથે બીજા ઘણા બધા, કે જ્યાં વડાપ્રધાને પોતાની મિત્રતા વધારી છે, અને કદાચ એ જ કારણો એવા છે કે જેના કારણે ભારતીયોને ત્યાં સ્થાયી થવા માટે અથવા કોઈ પણ કારણસર જવા માટે થોડી સહેલાઈ પણ પડી રહી છે, વિઝા લેવામાં કે એને લઈને પણ. અમેરિકા, કેનેડા અને યુકે આ સૌથી પ્રાયોરિટી હતી ભારતથી પરદેશ જવા માટેની, આ ત્રણ દેશોની. એ પછી ઓસ્ટ્રેલિયા 95થી ઉમેરાયું. આ સિવાય પછી ન્યુઝીલેન્ડ આવ્યું.
મોદી સાહેબના વડાપ્રધાન થવાથી આ ત્યાં દેશમાં જવાવાળાની સંખ્યા વધી એ કોઈ ચર્ચાનો કોઈ મુદ્દો જ નથી, એનાથી કોઈ ફેર નથી પડ્યો. પણ આપણા ભારતીયો પરદેશ ખેડવા માટે અને પરદેશ જવા માટે જે જાણીતા છે એમાં આ 4 દેશ સિવાય અત્યારે ઘણા બધા દેશોમાં અત્યારે ભારતીયો જઈ રહ્યા છે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે જર્મનીમાં અને ફ્રાન્સમાં અત્યારે આપણા ઇન્ડિયન્સ બહુ જ મોટી માત્રામાં છે અને એમાં પણ પેરિસમાં લગભગ 600 ફેમિલીનો ગુજરાતી સમાજ છે, જર્મનીમાં 400 ફેમિલીનો ગુજરાતી સમાજ છે. જો આ રીતે જો આપણા ભારતીયો આવી રીતે વધી રહ્યા છે એટલે એમાં કોઈ વડાપ્રધાનની મુલાકાતથી એ દેશોમાં ભારતીયો જઈ રહ્યા છે કે વધી રહ્યા છે એનો કોઈ મતલબ નથી. સહેલાઈ પડે છે કદાચ, જરા પણ નહીં. પહેલા એવું હતું કે અમેરિકાના વિઝા તકલીફ પડતી હતી એટલે લોકો બીજા દેશો તરફ વળ્યા, કેનેડા તરફ વળ્યા, કેનેડામાં પણ હવે તકલીફ થવા લાગી એટલે ઓસ્ટ્રેલિયા તરફ વળ્યા, ઓસ્ટ્રેલિયામાં તકલીફ થઈ તો ન્યુઝીલેન્ડ બાજુ ગયા, ન્યુઝીલેન્ડમાં તકલીફ થઈ તો યુરોપિયન દેશોમાં ગયા. એટલે એમને વિઝાની તકલીફ થવાનું કારણ કોઈ દેશની વડાપ્રધાનની મુલાકાત નથી, એમની પોતાની વ્યક્તિગત કારણ છે. કારણ કે એ લોકો વિઝા લેવા માટે ચોક્કસ રસ્તા નથી અપનાવતા, ખોટા રસ્તા એમને જવું હોય, ખોટા દસ્તાવેજો બનાવવા હોય, એમને ભણવા જવું હોય અને એમને કાગળિયા ખોટી રીતના બતાવ્યા હોય તો એમને વિઝા ન જ મળે. એટલે પ્રોપર રસ્તે જવા માટે જો તમે જાઓ તો એમાં વડાપ્રધાનની મુલાકાતને કોઈ મતલબ નથી. ઓકે, આપ તમામ અમારી સાથે જોડાયા ચર્ચા બદલ, એ બદલ આપનો આભાર. અને આ સાથે જ મુદ્દાની વાતમાં હાલ બસ આટલું. નમસ્કાર.